ચમચી ભરી રાખવાની. બધાએ 3 વખત વિષ્ણુ ભગવાનનું સ્મરણ કરી જવાનું. વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમો નમઃ. ભારતનુરાગ્ન્ય પ્રવર્તમાનો સિદ્ધિ બ્રહ્મણો દિતિ પ્રાર્થે શ્રી શ્વેતવરાહ કલ્પે वैवस्मन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भारतखण्डे च मृद्वीपे दण्डकारण्ये देशे आर्यावर्तान्तर्गत उत्तरप्रदेशे गोदावरी उत्तरे तीरे पश्चिम दिग्भागे राजदुर्गनगर्यावक्षेत्रे आजीते पवित्र नद्यावतीरे मासनं मासे फाल्गुनमासे शुद्धे कृष्णपक्षे भय पीड़ा आत्मन इष्टदेव कुलदेव पितृदेव प्रसन्नता प्राप्ति रूपा प्रसन्नता सिद्धि अर्थम मनः अर्चन यथा शक्ति भक्ति मति श्रद्धा समय अनुसार अहम करैष्ये। मदजलमादाय तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं दिग्लक्षणं दीपपूजनं सूर्यदेवतानां नमस्कार विधानं च क्रमः। वामपादं भूमि त्रिवारं ताड़ियेत. બધા ભાઈઓ ડાબા પગની એડી જમીન ઉપર 3 વખત કંકેરવાની. રોગ દોષ ભય ક્ષત્રુ ક્ષયોસ્તુ. હમ धनुजवन कुशानुनां ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशां रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमो नमः ऋग्वेदाय नमः वेदं पूजयामि। यजुर्वेदाय नमः वेदं पूजयामि। सामवेदाय नमः वेदं पूजयामि। सर्ववेदाय नमः वेदं पूजयामि। अनामिका स्पृष्ट्वा गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् ब्रह्मांडोदरतीर्थाने करे पुष्टानि तेजमेतेन शक्तिन मे देवमित्यधि दिवाकर हस्तो बद्धवाक्रोमितेन कुसुमुद्रायं सर्वाणि तीर्थानि आह्वाय ओमिति धेनवा औचेन चक्रेण नमस्कार करि जावना. शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबोधि विनाशाय दीपज्योति दीपस्तदेवताभ्यो अक्षिणे नमः. प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः. भास्कराय श्री सूर्य नारायणाय नमः. गौरीये नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करोमि. हाथમાં ચોખા બંને ચડા રાખી ગણપતિ મહારાજ विघ्नेश्वराय वरदाय नमस्कारोमि. गंधाक्षरं गृहीत्वा पाछो 2 हाथ जोड़ी माताजीનું સ્મરણ કરી એમનું ધ્યાન કરી જાવનું. हरिं नमः दुर्गे स्मृता हर्षवेदिमसे सजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि. दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाचित्ता. श्री जगदम्बा श्री खोड़ियार देव्यै नमः. तमनगुरुदेव्यै नमः. सकलोपचारार्थगन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि. प्रार्थनापूर्वक नमस्कारोमि. उद्भवं सुग्रवर्धकं निखिलदेहिनां अर्पिता भय महाराज गृह्य रीति सिद्धि गृह्य. स्नानं समर्पयामि. सुदोदक स्नानान्ते आचमनीयं समर्पयामि. चमची भरी भगवान ने अष्टगंध वडे स्नान करामहि. शरयु चंद्रभादाभ्ययाहुतं जलजभासितां स्नानहेतवान् गृह्यताम् गृह्यतां तीर्थमर्पितां. गणपतये नमः. गन्धोदक स्नानं समर्पयामि. उदक स्नानं आचमनीयं समर्पयामि. બધાને આપી દે પુષ્પ. બધા નમન લઈ લેશે. દઈ દે નમન લઈ લે. નમન લઈ એકાબીજા બધાને પાછળ બધાને આપતા જજો. બધાને આપી દે પુષ્પ. બધા નમન લઈ લેશે. દઈ દે गणपति स्तोत्रं सर्वे मासो फलं लभेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितवाय समर्पये. विद्या भवत्सर्वा गणेश प्रसाद मंगलमूर्ते नमः. अभिषेक स्नानं समर्पयामि.
शुद्धोदकेन स्नाहि शुद्धबालो मणिबालस्ता श्विनः श्वेतः श्वेताक्षो वरुणस्ते रुद्राय वसुवद नवो रूपाः पार्जन्याः समर्पयामि नित्यपुष्टा गवेषणे ऐश्वरीं सर्वभूतेश्वर्यां गणपतये नमः गन्धं समर्पयामि शतानीं गणपतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि सौभाग्यद्रव्यम् अभिलं च गुलालं च शुभाचन्दनमेव च नानाविधप्रकारेण पूजितं परमेश्वरः मङ्गलमूर्तये नमः सौभाग्यपरिमलदिव्यद्रव्याणि समर्पयामि जलमादायामि બે હાથ જોડી બધા ગણપતિ મહારાજનું સ્મરણ કરી નમસ્કાર કરી જાઓ લંબોદરમ નમસ્તુભ્ય શતતમોદક પ્રિય निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये સમર્પયામિ તો ભગવાનને વસ્ત્ર અર્પણ કરવું પડે યજ્ઞોપવિત અર્પણ કરવી પડે જે દ્રવ્ય પ્રત્યક્ષ હોય એ જ રાજોપી વિના ગણપતિ મહારાજને નમસ્કાર કરી જાઓ ગજાનન મંગલ મૂર્તયે નમઃ પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારામિ બધાએ ડાબો હાથ મોટા કરી રાખવાનો जमणा हाथ 5 ग्रास भगवान ने जमाड़ता हुए भाव करी जाओ ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः बन्ने जना बबे चमची जल्दी पधराओ नैवेद्यांते आचमनीय समर्पयामि उपवासार्थे फलतांबूलानि समर्पयामि બે હાથ જોડી ભગવાનને નમસ્કાર કરી જાઓ ત્યાં ભાવથી નમસ્કાર કરી જાઓ ના ભૂમિ ફલમ મહાદેવ્યમ નાગવલ્લી દલેર્યુતા ताम्बूलं प्रतिगृह्यता डिस्प्ले बीजो स्थापन છે આપણા માતાજી ત્રીજું સ્થાપન દેવતાः ગણપતિ આદિ આવે સ્થાન દેવતાભ્યો નમઃ સકલોપચારાર્થે ગંધા શબ્દે ભક્તિમતિ અનુસાર આવે સ્થાન દેવતાના પૂજનાખ્યેન કર્મણા ગણપતિ આદિ આવે તે સ્થાન દેવતાः પ્રિયતા નમઃ બે હાથ જોડી બધા દેવતાઓનું સ્મરણ કરી નમસ્કાર કરી જાઓ પ્રાર્થના પૂર્વક આવે દેવતાભ્યો નમઃ નમસ્કાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रो दर्शंसितेन सदितभासान्ते जगदीशपूरे मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष सर्वमङ्गलाय तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे समर्पयामि व्यसिदब्दानि च यानि भगवान् आज्ञापो पितॄणाज्ञापो हस्तेन देवाभिवन्दनम् પછી બે હાથે તમે આરતી ગ્રહણ કરો આ બધાએ બોલતું જવાનું છે બોલજો વિદ્યા વિદ્યા બુદ્ધિ बुद्धि દાન दान ऐश्वर्य ऐश्वर्य सुख सुख शांति शांति पुष्पांजलि पुष्पाणि भगवत् चरणयो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भगवान ने परम प्रार्थना બે હાથ અને ત્રીજું મસ્તક નમાવી प्रार्थना કરી જાને કાયાથી મનથી વાણીથી વચનથી હે પ્રભુ કોઈ પણ પ્રકારની ભાવની અંદર ભક્તિની અંદર સુરાધાની સોમનાથ महादेव की भागवत भगवान की सद्गुरु देवनी ओम नमः पार्वती पार्वतीपतये हर हर महादेव તમે બંને જણા ઊભા થઈ બધા જ પિતૃઓને નમઃ નારાયણમ સુરાશ્રેષ્ઠ લક્ષ્મીકાંત પિતૃમોક્ષ પ્રદો ભવ पितृवंशे मृताय च मातृवंशे मृतैव च गुरु शशुरन्धो नामे चान्ये बन्धवश्मुतः हेमे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदारा विवर्जितः क्रियालोपगतायश्च धर्यन्धा पङ्गवस्ततः ठाकुर जी को ध्यान दे जाओ हरे ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति कृष्णाय वांगमय स्वरूपाय नमः सच्चिदानंद रूपाय नमः सकलोपचारार्थ गंधाक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक बे हाथ जोड़ी नमस्कार कर जाओ प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि
भगवान ने ठाकुर जी ने चांदो चोखा पूजा करी जाओ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाङ्मय स्वरूपाय नमः। सच्चिदानंद रूप परमात्मने नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। बे हाथ जोड़े भगवान ठाकुर जी નું સ્મરણ કરી નમસ્કાર કરી જાઓ। ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं श्री गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चिदानंद रूप परमात्मने नमः। वाङ्मयस्वरूपाय मालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। गंधादिनां संपूज्य आरती प्रज्वलित करो। भगवान ठाकुर जी ने आरती उतारवानी। मुरलीवाड़ा मीठी मुरलीवाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय काना काड़ा कामण गारा कान कामण बहु कीदा एवं कामण बहु कीदा मौन चोरी मोहन चित चोरी लीदा ओम जय काठ उतार्या कालिय मर्दन कीदा कालिय मर्दन की धाम गायो ने चारे ओम जय काना काड़ा गुण तणो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे वेद पुकारे गुणित गुण गावे ओम जय काना काड़ा पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि निराजनं समर्पयामि हस्तेन देवाभिवन्दनं। भगवान ने आरती अर्पण करो। पुष्पेन हस्तेन देवाभिवन्दन आत्म कल्याणार्थे तमे પછી आरती લઈ જાઓ। आत्माभिवन्दनं आरती लेवाय ते गड्डी साइड में રાખી દેજો। पूजय दबा कनक कमल माला कंठदेशेर पैदवा शिरसिविनिहितोऽयं मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्ते हृदय कमलमध्ये देवहर्षं तनोतु हरिः वाङ्मय स्वरूपाय नमः। सच्चिदानंद रूप परमात्मने नमः। चरणयोः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बे हाथ जोड़ी भगवान ने परम प्रार्थना करी जावानी। हरिः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् आयुष्यमगरं प्रतिमन्त सुभरं यज्ञोपवीतं परमास्तु ते जलापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विवरदवासं कनककपिशं जयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यं स्व प्रदक्षिणां। भगवान ने प्रदक्षिणा करवानी છે। ત્યાર देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव बोले न पाप ताप जाय वासुदेव बोले ना पाप ताप जाय वासुदेव बोले न पाप ताप जाय वासुदेव बोले ना पाप ताप जाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव बोले ना पाप बढ़ी जाय वासुदेव बोले ना पाप बड़ी जाय वासुदेव बोले ना पाप बढ़ी जाय वासुदेव बोले ना पाप बड़ी जाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव बोले ना पितृ मोक्ष थाय 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 वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेव बोले न पितृ कृपा थाय वासुदेव बोले नहीं पितृ कृपा थाय वासुदेव बोले न पितृ कृपा थाय वासुदेव बोले नहीं पितृ कृपा थाय वासुदेवाय हरि हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय विठ्ठल विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल कोणे कोणे 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 विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल वडमा हरि ओम विठ्ठल
બાળમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા મીરાબાઈ દીઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા મીરા પાયે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા પ્રદક્ષિણા 4 જ કરવાની છે હો બાપા આપણે હા 4 પૂરી થઈ જાય કેજો મેં કીધું મારું પૂરું ન થયું આ લોકોનું પૂરી થઈ ગઈ પ્રદક્ષિણા હા 4 પ્રદક્ષિણા પૂરી થઈ જાય પછી ધીમે ધીમે દર્શન કરી વડીલોને બધાને પગે લાગી લેવાનું છે હરિ ઓમ વસુદેવ સુતમ દેવમ કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુ वासनाथ वासुदेवस्य वासिकं भुवनत्रय सर्वभूतनिवासो श्रीवासुदेवाय नमोऽस्तुते सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपतयादिहेतरापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय नमः मंगमय स्वरूपाय नमः सच्चिदानंद रूप परमात्मने नमो नमः प्रदक्षिणायां समर्पयामि वेदाहमेकं पुरुषं महान्तं माद्यवर्णं तमः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय વડીલોને પગે લાગી લેવાનું અહીંથી દર્શન થઈ જાય એટલે વડીલોને પગે લાગી લેવાનું જય શ્રી કૃષ્ણ રાધે શ્યામ બધાને કરી લેવાનું વડીલોને આશીર્વાદ લઈ લેવાના स्वस्ति श्री गणेशाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा
नवनीरदाबा पीतांबरात अरुण बिंब फलान दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसरा जहंस। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं च हलायुधं पञ्चकं हम स्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनम्। बोलिए भागवत भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। पितृनारायण देव की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। राधे श्याम जी महाराज की जय। वल्लभाधीश की जय। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री ब्रज किशोर नंद के दुलारे। जय जय श्री ब्रज किशोर के दुलारे। जय जय श्री ब्रज किशोर नंद के दुलारे। जय जय श्री ब्रज किशोर नंद के दुलारे। नंद के दुलारे श्याम ओ मुरली वाले। 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 जय जय
श्री ब्रज किशोर नंद के दुलारे। जय जय श्री ब्रज किशोर जय जय श्री ब्रज किशोर नंद के दुलारे। जय जय श्री ब्रज किशोर जय जय श्री ब्रज किशोर नंद के दुलारे। जय जय श्री जय हो। અહીંયા આપણા કથા સ્થળની અંદર પધારેલ રાઘવજીભાઈ વેલજીભાઈ શકપરિયા, રાઘવજીભાઈ વેલજીભાઈ શકપરિયા એ શકપરિયા પરિવારનું સ્વાગત કરે છે. તો પધારો રાઘવજીભાઈ. શકપરિવાર પરિવારના સભ્યો પણ પધારે સ્વાગત સ્વીકારવા માટે. જય હો. जय जय श्री ब्रज किशोर नंद के दुलारे। जय जय श्री ब्रज किशोर के दुलारे। जय जय श्री ब्रज किशोर नंद के दुलारे। जय जय श्री ब्रज किशोर नंद के दुलारे। नंद के दुलारे श्याम ओ मुरली वाले। 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 जय जय श्री माखन चोर नंद के दुलारे। 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 जय जय श्री जय हो। माखन चोर नंद के जय जय श्री ब्रज किशोर नंद के दुलारे। जय जय श्री ब्रज किशोर के दुलारे। नंद के दुलारे श्याम ओ मुरली वाले। 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 जय जय श्री ब्रज किशोर नंद के दुलारे। 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 जय जय श्री माखन चोर नंद के दुलारे। जय जय श्री माखन चोर नंद के दुलारे।
जय जय श्री माखन चोर नंद के दुलारे, जय जय श्री माखन चोर नंद के दुलारे, जय जय श्री माखन चोर नंद के दुलारे, जय जय श्री माखन चोर नंद के दुलारे। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, जिह्वे पिबत्स्वा मृत में गोविंद करारविंदे नपदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं शीर्षा नमामि। बालं मुकुन्दं शीर्षा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। न गंगा न गया काशी, पुष्करन प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समतान ये। સુત નામના પુરાણી 88,000 ઋષિ મુનિઓને નૈમિષવનની અંદર 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા. ભાગવત કથાની શરૂઆત થઈ. બીજા ઘાટ ઉપર શુકદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને ભાગવત કથા કઈ સંભળાવે છે. આપણે અગાઉ પણ ચર્ચા કરી ચૂક્યા. કેટલા વર્ષ જીવા એ મહત્વનું નથી, પણ જીવન કેવું જીવા એ બહુ મહત્વનું છે. લાયક બનવા માટે થઈ અને મહેનત કરવી પડે. ઉંમર લાયક તો આપણે ખાટલામાં પડ્યા રહી તોય થઈ જાય. આ બધી ભગવાનને વાલા બનવા માટેની આપણા એક નિસ્વાર્થ પ્રયત્ન છે. આપણું શાસ્ત્ર એમ કહે છે, આપણું સાહિત્ય એમ કહે છે, અને શંકરાચાર્ય ભગવાન પણ કહે છે કે હે જીવ, તને છેલ્લી અવસ્થાએ ભગવાન યાદ આવે. અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ દસન વિહીનમ
જાતમ તુંડમ વૃદ્ધો યાતિ ગૃહિતવા દંડમ તદપી ન મુંચતી આશા પિંડમ. માણસ ગમે તેવડો વૃદ્ધ થઈ જાય, બહુ મોટી ઉંમર થઈ જાય, છતાં પણ એની આશા. કબીર સાહેબ એટલા માટે તો કહે છે, મન મરે માયા મરે મર મર જાય શરીર આશા ને તૃષ્ણા ના મરે કહે ગયે દાસ કબીર. મન પણ મરે, ક્યારેક ક્યારેક એવો અવસર આવે, માયા પણ મરે, ક્યારેક એવી અવસ્થા આવી જાય કે કંઈ જોતું જ નથી. જિંદગી આખી અતિશય મહેનત કરી અને આ જગતની અંદર પ્રતિષ્ઠા મેળવી લીધી, પૈસો મેળવી લીધો, ખૂબ બધું ગોઠવી લીધું, પણ છેલ્લી અવસ્થા. આપણી બાજુમાં કોણ છે બહુ મહત્વનું. હમણાં જ એક પેપરમાં એક સરસ મજાનો લેખ હતો. આ અત્યારે એપલ કંપનીના જે ફોન આવે છે ને, એ એપલ કંપની નો માલિક છે સ્ટીવ જોબ્સ. અને આ સ્ટીવ જોબ્સ છે ને, એ છેલ્લી અવસ્થાએ પોતાનું નિવેદન આપ્યું હતું કે કરોડો અબજો રૂપિયા મેં બનાવ્યા, પણ જે ખરેખર માણસ સાથે પ્રેમપૂર્વકનો સંબંધ બનાવવો જોઈએ એ હું બનાવી શક્યો નથી. આજ હું અંતિમ અવસ્થાએ છું અને મારી બાજુમાં કોઈ સેવા કરવા વાળું નથી. જગત આપણી સેવા ક્યારે કરે? આપણે બીજાની કરી હોય તો. જગત આપણને પ્રેમ ક્યારે આપે? કે તો આપણે જો બીજાને આપ્યો હોય તો. આપણું કામ જગત ક્યારે કરે? કે આપણે બીજાનું કામ કર્યું હોય તો. રામચરિત માનસ પણ કહે છે, પરહિત બસે जिनको मन माही उनको दुख कछु आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम परहित बसे जिनको मन माही उनको दुख कछु आवत नाही। जेना हृदयनी अंदर जगतનું કલ્યાણ કરવાની ભાવના છે, પર કાજે કાયા ધારી છે એ મનુષ્ય નહીં પણ મોરારી છે। પર કાજે કાયા ધારી છે એ મનુષ્ય નહીં બીજાનું કલ્યાણ। અને આપણા ઋષિ મુનિઓએ એ જ સૂત્ર આપને વેદની અંદર આપ્યા, સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત। હે ભગવાન, કોઈને દુઃખ પ્રાપ્ત ન થાવો। આખા જગતને શું મળે? સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, બધા સુખી થાય, વિશ્વ મંગલની કામના, બધા જ સુખી થાય। અને હંમેશાને માટે આપણે પણ બીજાનું સારું વિચારીએ ને, એટલે સામેવાળો વ્યક્તિ આપણું સારું જ વિચારે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। કારણ કે આખું જગત ભાવમય છે। જેવો આપણે વિચાર કરીશું, આપણે પ્રથમ દિવસે મહાત્મ્યમાં ચર્ચા કરી હતી કે જેવો ભાવ પ્રગટ થશે એવા વિચાર થશે, અને જેવા વિચાર થશે એવી ક્રિયા થશે। ત્રણ મહત્વના સૂત્ર, જેવો ભાવ પ્રગટ થશે એવા વિચાર થશે અને એવી જ પાછી ક્રિયા થશે। અને આ તો અત્યારનો સમય આખો બદલાઈ ગયો। અત્યારે તો આમ તો ખરેખર બહુ દુઃખ થાય આવી વાત કરતા, નહીતર પેલા જ્યારે કથાનું આયોજન હોય એટલે વક્તાને કલાકાર ગણે લોકો। પેલા વેલા કન્ડિશન એવી પૂછે સીધું જ કે તમે શું લેશો? ભાવ છે ને એ કલાકારના હોય, કથાકારના કોઈ દિવસ ભાવ ન હોય। અને જે કથાકાર પોતાના ભાવ કહેતો હોય ને એની પાસે કથા કરાવતાય નહીં। ભાવ હંમેશાને માટે કલાકારના હોય। અહીંયા બેસી ત્યાગની ને વૈરાગ્યની ને જ્ઞાનની વાતો કરીએ અને અમારા જીવનમાં જ જો કાંઈ ન હોય
અમારું જીવન જ જો સ્વાર્થથી ભરેલું હોય તો એમાં જગતનું કલ્યાણ થાય નહીં. અને અમને એવો કોઈ અધિકાર નથી કે જે અમારા જીવનમાં ન હોય એ બોલવાનો. કારણ કે કલાકારના કલાના મંચ ઉપરથી કદાચ તમે જગતને રાજી કરવા માટેના એ બધા બોલી શકો, વખાણ કરી શકો, બધું થતું હોય, પણ અહીંયા વ્યાસપીઠ છે અને આ તો વાગદેવીનું વિક્રમાસન છે, જ્યાં દ્વારિકાધીશ ભગવાનના ઘોડામાં બેસી અને દ્વારિકાધીશ ભગવાનના જ કાલાવાલા કરવાના હોય. સંત ફરીદ થયા ને એટલે એમની પાસે એક માં આવી પોતાના દીકરાને લઈ અને કીધું કે બાબા, આ મારો દીકરો છે ને એ બહુ ગોળ ખાય છે, બહુ ગોળ ખાય છે, કંઈક આશીર્વાદ આપો ને, કૃપા કરો ને. એટલે ફરીદે કીધું, એ નાનકડા એવા દીકરાના માથા ઉપર હાથ ફેરવીને કીધું કે બેટા ગોળ બહુ ન ખવાય, પણ માં એક કામ કર ને, તું છે ને 7 દિવસ પછી આવજે. અને માં એ 7 દિવસ પછી પોતાના દીકરાને લઈને આવી. એટલે બાબા તો ભૂલી ગયા ને ફરીદને કીધું કે બાબા, હું આવી હતી, તમે કીધું તું. હા હા બેટા, હા હા, કઈક આ છોકરો તારો ગોળ બહુ ખાય છે. કેમ? જો બેટા, હવે આજે તું અહીંયા મારી પાસે બેસ અને હું તને કહું છું બેટા કે હવે પછી તું ગોળ ખાતો નહીં. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં તને કહું છું કે તું ગોળ ખાતો નહીં. લે માં, હવે આને લઈ જા. એટલે ત્યારે એ નાનકડા દીકરાની માએ કીધું કે બાબા, આ આટલું જ તમારે કેવું હતું તો ત્યારે કહી દીધું હોત તો. ત્યારે ફરીદે કીધું કે માં, ત્યારે તો હું ગોળ ખાતો હતો, પેલા મેં મૂક્યો અને પછી હું ઉપદેશ આપી શકું. એમ વક્તા છે એ જ પ્રપંચી હોય, એ જ આ સંસારના પ્રપંચની અંદર પડ્યો હોય. સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત રાજાને કથા કીધી ને ત્યારે એને કોઈ સ્વાર્થ નહોતો અને બોલ્યા છે ગુરુદેવ, રાજન, પરીક્ષિત રાજાએ શું દક્ષિણા આપી? સુખદેવજી મહારાજ બોલ્યા, રાજન, આ તો તારા પૂર્વજોનું ઋણ એ અમારા ઉપર હતું ને, એ ઋણ ચૂકવવા માટે થઈને હું તને કથા સંભળાવું, બાકી મારે ને તારે શું લેવા દેવા? હું તો ભગવાનના ભજનમાં મસ્ત રહું છું, મારે આ જગત સાથે, આ સંસાર સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. પણ છતાંય હું આવ્યો આ ગંગાજીના કિનારે તને ભગવાન કૃષ્ણના ગુણાનુવાદ સંભળાવું. કારણ શું? કારણ માત્ર એટલું, સાંભળી લે પરીક્ષિત. તમારા વડવાઓએ, પૂર્વજોએ જ્યારે રાજસુ યજ્ઞ કર્યો ને ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરને કીધું હતું કે અહીંયાથી સુખદેવ નીકળે છે અને સુખદેવને પ્રસાદ લેવડાવો. પણ સાંભળ પરીક્ષિત, મારે નિયમ હતો, હું ગોદોહન એટલે કે ગાય દોહવાય એટલો સમય પણ ક્યાંય ઊભો નથી રહેતો. અને ભિક્ષા લેવા જાઉં ને તો એક ઘરેથી ભિક્ષા મળી જાય પછી બીજા ઘરેથી ભિક્ષા લેતો નથી અને પછી હું નીકળી જાઉં છું વનની અંદર ભગવાનનું ભજન કરવા. મને ભિક્ષા મળી ગઈ હતી, પણ ભગવાન કૃષ્ણનો આદેશ થયો અને ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિર આવ્યા, સુખદેવજી મહારાજને વંદન કર્યા અને કીધું કે પ્રભુ, અમારો યજ્ઞ સંપન્ન થયો છે અને અમારે ત્યાં આપ પ્રસાદ લેવા માટે પધારો. પણ મારે ભિક્ષા લેવાઈ ગઈ હતી, પણ યજ્ઞનો પ્રસાદ છે. ધર્મરાજાએ બહુ વિનંતી કરી ત્યારે મેં એટલું કીધું કે મારા જમણા હાથના અંગૂઠાના નખ ઉપર જેટલો પ્રસાદ રહીએ ને એટલો પ્રસાદ તું મને દે. અને સુખદેવજી મહારાજે પોતાના જમણા હાથના અંગૂઠાના ઉપર નખની જેટલી જગ્યા હોય એટલો પ્રસાદ સુખદેવજી મહારાજે લીધો. અને અહીંયા પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે સાંભળ રાજન, એ તારા ઘરનો પ્રસાદ મેં વર્ષો પહેલા લીધો ને, એનું ઋણ ચૂકવવા માટે થઈને હું તને 7 દિવસ સુધી ભાગવત કથા સંભળાવીશ. આ જગતમાંથી ભગવાન કૃષ્ણએ મને ને તમને ગીતાજીની અંદર કર્મનો સિદ્ધાંત આપ્યો છે. ગાય જેમ વાછરડાને ગોતી લીએ એમ મેન તમે કરેલા કર્મ એનો બદલો તો દેવો જ પડે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, સાંભળ રાજન, નંદ નંદન ભગવાન પ્રગટ થયા વૃંદાવનની અંદર. ભાગવતજીનું સ્વરૂપ હવે તો આપ બધા જાણતા હશો. ભાગવતની અંદર 12 સ્કંદ છે, 335 અધ્યાય છે
અને 18,000 શ્લોક છે. અને ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? સ્વરૂપ દર્શન આપણે કાલે કર્યું હતું. અને આ બધા અષ્ટકો છે, ભગવાનની સ્તુતિઓ છે, આપણને કંઈક આવડવું જોઈએ. એમાં ભગવાન કૃષ્ણનો અતિ મહત્વનો શ્લોક, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાંઘ્રયે. અહીંયા ગુરુદેવ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, સાંભળ રાજન, વૃંદાવનની અંદર ભગવાન પ્રગટ થયા, એમ બસ આપણા ઘટની અંદર પણ એ ભગવાન પ્રગટ થાય અને ભગવાનનો અવતાર થયો. માણસનો જન્મ થાય છે અને ભગવાનનો અવતાર થાય છે. અહીંયા વ્યાસનારાયણ ભગવાન કહે છે, જન્મ કોને કહેવાય અને અવતાર કોને કહેવાય? બહુ ટૂંકમાં કેવું હોય તો જન્મ એને કહેવાય કે જેને આ જગતમાં આવવાના કારણની ખબર જ નથી, એનું નામ જન્મ, અને જેને આવવાના ચોક્કસ કારણની ખબર છે એનું નામ અવતાર. એ સુકામાં ધરતી ઉપર આવ્યો છે એની એને ખબર જ નથી. ઘણા એવા છે એને ખબર જ નથી કે આ ધરતી ઉપર હું કામ આવ્યા છે. પણ જેને આવવાના કારણની ખબર છે એનું નામ અવતાર. વ્યાસનારાયણ ભગવાન કહે છે કે જન્મ જન્મ નથી રહેતો, પણ એને જ્યારે સાચું સમજાઈ જાય ને પછી એ ભગવાનના ભજનની અંદર લાગી જાય, પછી સમજી લેવાનું કે એ જન્મ મટી અને અવતાર થઈ ગયો. પછી એ પોતાનો સમય બગાડતો નથી અને ભગવાનના ભજનની અંદર લાગી જાય છે. જબ જબ હોઈ धर्म की हानि बाढ़त यधम असुर अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा. जब जब होई धर्म की हानि. बस એ જ શ્લોક છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનં સુધારયતિ પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય જગુસદાય ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય યુગે યુગે ભગવાન પ્રગટ થાય. ભક્તના હૃદયમાં ક્ષણે ક્ષણે પ્રગટ થાય. ગુરુદેવ અહીંયા પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, સાંભળ રાજન, ભગવાન પ્રગટ થયા, નંદ ઉત્સવ થયો. દ્વાદશીના દિવસે ભગવાન મહાદેવજી એ દર્શન કરવા માટે થઈ અને આવ્યા. અહીંયા હરિહરનું મિલન થયું. એ કથા ગુરુદેવે કહી સંભળાવી. ત્યાર પછી 14મીના દિવસે માસીબા પૂતના આવ્યા. એ અવિદ્યા અને અજ્ઞાનને ભગવાન મારે છે
ત્યાર પછી ગર્ગાચાર્યજી મહારાજ નામકરણ સંસ્કાર કરવા માટે થઈ અને આવ્યા. જે બ્રહ્મ વિદામ શ્રેષ્ઠ છે ગર્ગાચાર્યજી મહારાજ. બ્રહ્મ વિદામ શ્રેષ્ઠ કોને કહેવાય? બ્રહ્મવિદ એટલે કે બ્રહ્મને જાણવું. પણ બ્રહ્મ વિદામ શ્રેષ્ઠ એટલે કે બ્રહ્મ કોઈ પણ રૂપની અંદર ગમે તેવો અવતાર લઈને આવે અને ઓળખી જાય એને કહેવાય બ્રહ્મ વિદામ શ્રેષ્ઠ. ગર્ગાચાર્યજી મહારાજ બ્રહ્મ વિદામ શ્રેષ્ઠ છે અને ગર્ગાચાર્યજી મહારાજ ભગવાનને ઓળખી ગયા. ભગવાને નામકરણ સંસ્કાર કર્યો. ત્યાર પછી શકટભંજનની કથા અને ગાડાની અંદર 56 ભોગ સામગ્રી તૈયાર કરી બધા આવ્યા એ ગોકુલ ગામની બહાર અને ત્યાં વિચાર કરે ચાલો આપણે રાસ લઈએ અને રાસની તૈયારી થઈ અને બાલકૃષ્ણ પ્રભુને એ પારણિયાની અંદર પોઢાડ્યા. ભગવાન શાંત થતા નથી. ગાડા ઉપર દહીં, દૂધ, ઘી, માખણ, મિશ્રી રાખવામાં આવ્યા અને અહીંયા બીજી બધી ગોપીઓ રાસ લેવા માટે થઈ અને એકત્રિત થાય છે અને અહીંયા ભગવાન પારણિયામાં પોઢ્યા છે અને બરાબર એ જ સમયે શકટાસુર નામનો રાક્ષસ આવે છે. હવે સમજો કે કોઈ વ્યક્તિ આવે તો દેખાય નહીં, પણ આ શકટાસુર રાક્ષસ આવ્યો તો કોઈને દેખાણો નથી. આ શકટાસુર રાક્ષસ કોણ હતો? હિરણ્યાક્ષનો દીકરો ઉત્કચ અને લોમસ ઋષિના આશ્રમની અંદર એટલા બધા લોમસ ઋષિને હેરાન કર્યા એટલે લોમસ ઋષિએ શ્રાપ દીધો કે જા તું અંગ વગરનો થઈ જઈશ અને તને કોઈ જોઈ શકશે નહીં. અને આ ઉત્કચ લોમસ ઋષિની માફી માગે એટલે લોમસ ઋષિએ કીધું કે તારો ઉદ્ધાર થશે, પણ જ્યારે કૃષ્ણાવતાર થશે ને ત્યારે તારો ઉદ્ધાર થશે. બસ આજ એ શકટાસુર રાક્ષસ ગાડા ઉપર આવી અને બેસી ગયો. ભગવાને પોતાનો ચરણનો સ્પર્શ કરે, ગાડું હવામાં ફંગોળાયું, ગાડું ઊંધું પડે, શકટાસુર રાક્ષસ મરાયો, દહીં, દૂધ, ઘી બધું ઢોળાયું અને રાસ બંધ થયો. બધા આવ્યા બાલકૃષ્ણ પ્રભુની પાસે. બાલકૃષ્ણ પ્રભુને ગાડા ઉપરથી તેડી લીધા છે. ગાડું ઊંધું વળે છે. અહીંયા ભાગવતજીમાં ગાડાને સંસારનું પ્રતીક આપવામાં આવ્યું. આપણું સંસાર રૂપી જીવન રૂપી ગાડું છે. એ જીવન રૂપી ગાડું આપણે કહીએ ને કે આપણો સંઘ દ્વારિકા ક્યારે પહોંચે? ગાડાના બે પૈડા એટલે કે પતિ અને પત્ની બંનેના વિચાર સમાન હોય, બંનેની બુદ્ધિ સમાન હોય તો આપણું આ જીવન રૂપી ગાડું છે એ ભગવાન સુધી પહોંચતું હોય છે. ગાડાના બે પૈડા સમાન હોય. દાંપત્ય જીવનની અંદર પતિ અને પત્નીની બુદ્ધિની ભાવની સમાનતા, એ કરેલું કર્મ એ ભગવાન સુધી ક્યારે પહોંચે? નહીતર ઘણી વખત થાય એવું કે આમ એવું કજોડું થયું હોય, પણ આપણા જેટલા સંતો થયા ને એને બધાને કજોડા થયા હતા, પણ દુઃખમાંય મારો હરી અને સુખમાંય મારો હરી. એકનાથજી મહારાજને લાયક પત્ની મળ્યા હતા તો ભગવાનનો ઉપકાર માને કે હે પ્રભુ, આ તો સારું થયું, ભગવાન તારી કૃપા છે કે મને આવા સદગુણી પત્ની મળ્યા છે તો તારું હું ભજન કરી શકું છું. તુકારામના પત્ની કર્કશા હતા તોય ભગવાનનો ઉપકાર માને કે હે હરી, આ તો તારો ઉપકાર છે કે મને આવા પત્ની મળ્યા એટલે સંસારમાં મારું મન લાગતું નથી. દુઃખમાંય મારો હરી અને સુખમાંય મારો હરી.